जी आ गए हैं तो पूरा पूरा गाँव आ गए हैं। पंजाबी रेडियो यूएसए ते हासे चारे पासे। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए चित्रकूट पर्वत पे आशिकी के लिए। टन 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 टन। हाले भी चाहिए ताया। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा छा। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, सबने बोला ब्लॉकेज होगी ऑयल वाला कट खाया करो। क्या हो गया ताया जी? नहीं वो कहते हैं ना कि सेहत का रखो ध्यान तो नहीं जाएंगे प्राण। बात यहाँ पे है। नमस्कार चाची का लदाब की हाल चाल। हाँ जी हाँ जी हाँ, नीवी चक्की वाला आटा लेके आना, ले आऊंगा पाइया छोले चितरे राजमा। अच्छा ताया। अच्छा ओ जानने माने की है। हाँ हाँ ताया तू जान है, जान जखम है तू, जान जखम आके समझाना। हाँ हाँ ओके बाय। ताया कौन सी मर्दी नहीं है? ताई नाल गल करदा सी तू? हो जाए फोन सी। ताया तू हाय मैं मर जा, किन्ने दोगले लोग ने इस धरती ते। सारा टाइम इत्थे बैठ के ताया सिर्फ ते सिर्फ ताई नू कोसदा। इत्थे भी कोशिश ही है, जानने मन और जान जोखम गया मैं कि जान दा जोखम है। तू हाय मैं मर जा ताया, केड़ा दोगला इंसान है तू। की करा हुन देखो जी, कहंदे ना पल भर के लिए हमें कोई चैन का साथ दे दे। झूठा ही सही। मैं जैकलीन दा नंबर ਲੱਭ ਦੀਆਂ अच्छा जे पर ओनु नहीं कोई चक्कर पै करदी है। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਰਾ ਤਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਦੋਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ। जैकलीन ते बड़ा किते बैठी हुई ना, तेरा फोन चक्कन ली हरमन फोन करेगी, शूटिंग छड़ के मैं फोन चक्कांगी। आफ्टर ऑल ताई है मेरी हो। ना 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 ओनु ताई ना कह, ओनु कह दीदी कह ले कर। क्यों दीदी कहा? ताई जी ने हो हुन। दीदी चल ताई जी कह ले। दीदी नो दीदी कहना। ओदी उम्र दा ख्याल कर ताया। हाँ जी और सुना जिंदगी किवें चल रही है? जिंदगी देखो जी पता किवें चल रही है, जिवें कि अनलॉक तो बाद देश चल रहा है इंडिया दे विच। दौड़दी पई है पर कुछ नहीं पता कदों ब्रेक लानी पै जाए, क्योंकि कोरोना वापस आ सकदा है। सही है ताया। एंड ए भी मैं गल सुनी है कि विश्व पद्धर दे उत्ते रिसर्च कीती गई, जिहड़ा डेल्टा वायरस है ना ओदे विच मौतां दी दर पुराने वेरिएंट तो काफी घट है। अच्छा पर अस तो ये चाहने आ कि ये जड़ी बीमारी बिल्कुल खत्म हो जावे। ए हो जाएगी खत्म, पर सरकार दे चाहन ते ही है। कादा सरकार दे? मैंने तो समझ नहीं आती लोकां दी। नहीं मैं जन दसदा पिया मैं देख लोकां ने हिमाचल च गाह पाया, कुदरत ने हिमाचल च गाह पाया। हुन जड़ियां 20 लाख दी गड्डियां लेके गए पानी च ऐ रुड़ रहियां सी जिवें नालियां दे विच गंद रुड़दा जांदा। ताया फिर साडे लोकां नूं भी तो सोचना चाहिदा ना। पर कुदरत ने अपना सोच लिया, वेखी अपने आप सब ठीक हो जाना। एवें पता की गल है ताया, इस वेले माहौल चल बहुत खराब है और बरसातां च तां वैसे भी पहाड़ां च नहीं जाना चाहिदा। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤੇ ਏਦਾਂ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਭੇਜੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ है ना। पता नहीं कदों साडे लोग समझणगे। ये नहीं समझते हैगे, ये नुकसान करा के समझते हैगे, लाटों के बूटे बातों से नहीं मानते। पर चलो जो भी है इस वेले पंजाब दा मौसम खुशगवार हो गया। ओ ते है, मतलब पंजाब दे मौसम दे बारे की ही गल्लां करिए। People are enjoying। हाँ, people are enjoying and some dignitaries from People Party of Punjab है ना, they have been कुत्तेखानी by their own MLAs। ताया वैसे जे तू गल छेड़ी है वड़िंग दी वड़िंगियां दे बारे की कहना चाहेंगे? ताया मैं कादा कहना है, मैंने तो ये नहीं समझ आती, पिछला कलेश कांग्रेस च मुकदा नहीं, नवा खड़ा हो जांदा, इन्हां नूं किसे तो हाथ हौला कराउणा चाहीदा। देखो जी पूरे टेन्योर दे विच ना मनप्रीत बादल दा कोई छापा नहीं अगे आया। ए पता नहीं वड़िंग साहब मैनूं लगदा पिया कि पिछों शहर दा कैप्टन साहब दी होएगी, ते कैप्टन साहब दी मर्जी तो बिना कांग्रेस च किथे पता हिल सकदा। ताया हर कुछ ही किते कैप्टन साहब दे कहे ते नहीं हुंदा हैगा, एवें ना बदनाम करी जाया कर। नहीं फिर भी एडा वड्डा बयान वित्त मंत्री ने देना भी अपनी पार्टी दे बंदे दा कुछ तो होएगा ना। देखो जी शह तो बिना कुछ नहीं हुंदा, हुण नूं भी अपनी सस नूं तां ही पैंदी ते किते खशम दी शह होए। ਇਹ ਕੀ मतलब ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੇ मतलब ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹ ਹੈਗੀ ਤਾਂਹੀਓ ਅਗਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਉਧਰ के
ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਹਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨੇ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਆਲਮੋਸਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਬੋਝੇ ਚ ਹੱਥ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਲੈ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਆ ਖੇਲ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਪਏ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਦੇ ਦੋ ਕਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਖਰੇ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਇਆ ਪਰ ਇਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੁੜਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਨਾ ਭਜਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੈਨਾ ਐਂ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ, ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਾਪ ਆ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਹਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ। ਮੜੇ ਦੱਸੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਅਗਰ 2 हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर काम कच्चा है। एक गल दसा नहीं बोल 24 घंटे नहीं सी होए योगी साहब दे ऐलान नू। अच्छा, एक बीबी ने 4 बच्चों ਨੂੰ जन्म दिता। क्या बात है। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਠੋਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ। योगी साहब ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਿਟਕਰੀ ਰੰਗ ਚੌਖਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਿਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੱਛੇ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਜੰਮ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨੋਮਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਨੇ ਬੱਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ IVF ਵਾਲੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। IVF ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਨਾਊਂਡ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ IVF ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ IVF ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ, ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ, ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ IVF ਕਮਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ?
ਓਹੋ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਬਲੂੰਗੜੇ ਜੰਮਨੇ ਆ। ਤਾਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੱਲ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਯਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਰੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਗਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕੜੂ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲੇ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਇਆ। ਨਾਲ ਹਿੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੰਡ ਵੀ ਗਏ, ਕੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਲੈਤੀ ਬਾਣੇ, ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਡਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਚਨਾਬ ਪੁੱਛ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾ ਹੇਕ ਉੱਚੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲਹਿਰ- ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਨਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹੀ ਰਾਵੀ ਚਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਚਿਚੜੇ ਰਾਜਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗਾਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਪੰਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਗ ਫਿਟਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਧੁੰਨੀ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਏ ਦਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਏ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਾਇਆ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਜੈਨਰਿਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਚੰਗਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ